تنظیمیں ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کا حساب کتاب کیا جائے۔ کل ہم نے دیکھا بڑی ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ناظرین، اور کسی حد تک ابھی وہ اختتام پذیر نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہلم میں ایک فیکٹری اونر جو ہیں، جو کہ احمدی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے وہاں یہ پہلے تو یہ بات پھیلائی گئی کہ انہوں نے کوئی خدا نخواستہ قرآن کے ورق جلائے ہیں، اور اس بنیاد پہ یہ بھی بات کہنا درست ہوگا کہ پولیس آئی اس علاقے میں اور 4 لوگوں کو پکڑا، اور وہ پکڑنا درست تھا، کیونکہ آپ جب اس طرح سے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے، اور دیکھا ہم نے کہ پچھلے کچھ برسوں میں جب اس طرح کا قصہ ہوا تو پولیس جب لوگوں کو لے جاتی ہے تو ایک طریقے سے سیکیور ان لوگوں کو کر دیتی ہے جس پر تہمت بازی ہوتی ہے۔ لیکن کل جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ان کو چین نہیں آیا، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ایک پورا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مسجد میں گئے ناظرین، ایک وہ جگہ جہاں سے پیار محبت کا، صلات کا اور اسلام کی جو سب سے اہم ویلیوز ہیں اس کا پیغام جاتا ہے، ادھر سے پھر انہوں نے وہاں لوگوں کو یہ کہا، اشتعال وہاں پیدا کیا اور لوگوں کو جمع کیا۔ اور پھر ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رپورٹر جو آئی وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں، چینل 24 کے رپورٹر، ان سے پوچھتے ہیں۔ ریاض گوندل صاحب لائن پہ۔ ریاض السلام علیکم، ہمیں ذرا بتائیے گا ناظرین کو آپ نے کیا دیکھا، آنکھوں دیکھا حال بتائیے گا۔ جی، یہ کل جو شام کو مسجدوں میں اعلان کے ارد گرد کی جو مسجدیں ہیں، راٹھیاں علاقہ ہے، تو راٹھیاں میں یہ فیکٹری ہے چپ بورڈ، تو مسجدوں میں اعلان ہوئے تو مجھے اطلاع ملی کہ اس طرح مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ فیکٹری میں کسی نے قرآن پاک جو ہے نا اس کو خدا نخواستہ جلایا ہے، تو مسجدوں میں اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے فیکٹری کے باہر۔ تو جب میں اور میرے ساتھی وہاں پہ پہنچے تو کافی سارے لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہو چکے تھے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا انہوں نے جو فیکٹری کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے فیکٹری کو آگ لگا دی۔ فیکٹری میں سامان، وہ چپ بورڈ فیکٹری تھی، لکڑ کا کام تھا فیکٹری کے بعد جو رہائش تھی مالک کی، اس کی رہائش گاہ کو آگ لگا دی، جو ملازمین تھے ان کے کوارٹروں کو آگ لگا دی۔ اسی دوران پولیس بھی پہنچ گئی، میڈیا کے باقی دوست بھی پہنچ گئے۔ وہاں پہ جو رہنے والے مزدوروں کے بچے تھے وہ بھی بڑے سہمے ہوئے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو، ان بچوں کو وہاں سے نکالا کیونکہ لوگ بڑے مشتعل تھے، بڑے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب تھے۔ اس کے بعد آگ لگانے کے بعد لوگوں نے جی ٹی روڈ بلاک کر دیا۔ جی ٹی روڈ جو ہے وہ تقریباً 3-4 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل بلاک رہا۔ کوشش کی روڈ کھلوانے کی لیکن وہ اس میں ناکام رہی۔ اس کے بعد انہوں نے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس جو ہے وہ بھی پھینکی، لیکن عوام جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جذباتی تھی اور جذبات میں وہ نعرے بازی کر رہے تھے۔ تو جب حالات کنٹرول میں نہ آئے تو پھر انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کو طلب کیا۔ تقریباً یہ سلسلہ جو رات 1 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اچھا گوندل صاحب جی یہ بتائیے گا کہ کیا نعرہ بازی، یہ ڈیمانڈ کیا تھی، کیا وہ کہہ رہے تھے؟ جی، انہوں نے کہنا تھا کہ جو فیکٹری مالک ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور جو ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ ہوا اس طرح تھا کہ پولیس نے جن 4-5 لوگوں کو وہاں سے جو ہے گرفتار کیا تھا، لیکن باقی 4 کو چھوڑ دیا تھا۔ تو عوام یہ کہتی تھی کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے نا وہ کارروائی کی جائے۔ جی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے، سنا آج بھی کہیں کوئی ایسا بدقسمتی سے قصہ ہوا ہے؟ یہ آج بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ فیکٹری پاک فوج نے کلیئر کر لیا، کنٹرول کا اندر سنبھال لیا، سیکورٹی کے معاملات ہے، تو وہ اس کے نا دوسری سائڈ پہ جو گل کالا گجرا کی ایک اور دوسری طرف ان کی عبادت گاہ احمدی جو ہے نا ان کی، تو وہ بازار سے ایک گروہ آیا 20-25 لوگوں کا، نعرے لگاتا ہوا اور زبردستی انہوں نے دکانیں بند کروانے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ نعرے لگاتے ہوئے آگے آگے آ رہے تھے تو پیچھے ان کے ساتھ لوگ جمع ہوتے گئے اور اس مسجد میں وہ داخل ہو گئے، اس مسجد کا سامان باہر نکال دیا جو ان کی عبادت جی، تو پھر وہ جو ہے نا اس کا جو سامان شان تھا اس کو باہر نکال کے اس کو بھی آگ لگا دی۔ وہاں پہ پھر یہی پوزیشن ہوئی، پولیس وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے لیکن مذاکرات ناکام ہوئے، وہاں پہ بھی لاٹھی چارج ہوا، فوج آگے وہاں پہ مظاہرین کا جو مطالبہ تھا
जो अहमदियों की इबादत गाह है इसको मस्जिद में तब्दील किया जाए। तो वो भी इनके जो मामला थे काफी हद तक मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारी जो डीपीओ जेलम थे उनका थोड़ा सा फैसला जो है वो गलत हो गया कि जब वो आए मामला सारे तय थे तो उन्होंने आते ही लाठीचार्ज का आर्डर कर दिया। अच्छा जी, बड़ी बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपने हमें तफसील बताई। नाजरीन, ये हमारे अपने रिपोर्टर थे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये इसका क्या रद्द अमल होना चाहिए हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम, इसकी किसी सूरत भी इस्लाम में ना कोई इजाजत है, ना इसका इस्लाम किसी तरह इसे बर्दाश्त करता है। इस्लाम ने तो इस बारे में कुरान पाक ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर आए फतबय्यनु, तो उसकी पूरे तौर पे तहकीक कर लो। अन तुसीबु कौमन बेजहालतिन, हो सकता है कि किसी कौम पर तुम जहालत के अंदर नादानी में पिल पड़ो और तुम्हें बाद में नदामत का सामना करना पड़े। तो कोई इसका तस्वुर नहीं है। यानी ये बात है कि अगर कहीं कानून मौजूद है उस कानून का निफाज होना चाहिए। अगर कहीं कोई शिकायत मिली है तो फौरी तौर पर उस शिकायत को पहुंचाया जाए पुलिस के पास और पुलिस को कार्रवाई करने दी जाए, कानून को अपने हाथ में न लिया जाए। मिस हैंडल बिलाशुबा पुलिस की तरफ से होता है। ये पहला इकदाम ठीक हुआ कि 5 अफराद गिरफ्तार हो गए, जैसे अभी गोंदल साहब हमें बता रहे थे, लेकिन यह कि 1-2 दिन बेशक पास ही रख लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको रिहा कर दिया 4 को। तो ये बहरहाल मिस हैंडल होता है ऐसे मामलात में। लेकिन इस बारे में बिल्कुल क्लियर बात है, इस तरह के वाकयात का एक सबब यह है कि माजी के अंदर भी कोई वाकयात हुए हैं, या लाहौर के करीब वाकयात हुए, लाहौर के अपने अंदर हुए, तो इन वाकयात के मुजरमों के बारे में हमें कहीं पता नहीं चलता। सही बात है। 2 मुसलमान नौजवान हाफिज़े कुरान, उनको जिंदा जला दिया गया और टीवी पे सामने नजर आ रहा है। इसी तरह मसीह जोड़े के साथ एक वाकया हुआ या जोहन्नाबाद में हुआ। तो कहीं भी कोई वाकया हो, किसी के साथ हो, इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो इंसान है और किसी बेगुनाह इंसान को इस तरह से मारना बगैर किसी तहकीक के और किसी आदमी को अपने आप कानून को हाथ में लेकर, इसकी कोई गुंजाइश जी बड़ी अहम बात आपने की। और जैसे आपने कहा बगैर तहकीक के, तो पराचा साहब यही तो चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि जो है कानून ब्लास्फेमी का, उसके जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। और आप भी यही फरमा रहे हैं कि बगैर तहकीक किए कोई इस तरह का अमल कर लेना, और वो भी हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है उसकी बजाय शहरी करें, तो बड़ा गलत है। जैसे आपके इस पे क्या कमेंट है वेरी क्विकली, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं? बीबी, बात यह है कि इसको हमको जहाद करना पड़ेगा। बात यह है कि जहाद करना पड़ेगा। जी, हमको जहाद करना पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई ना, इसमें एक क्रेडिट तो सुप्रीम कोर्ट को दें, ठीक, और उसके बाद इसको हमको कैपिटलाइज करना चाहिए था। सारी सिविल सोसाइटी, कुछ नहीं, सारा मीडिया, हम सब और गवर्नमेंट भी थोड़ा हिम्मत करती। देखिए ना, आपको एक मिल गया ना पहले, तो गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है हम सब मुजरिम हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं। गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। इसको आप आगे लेके नहीं गए। सवाल ये है कि चले एक ऑफेंस कहीं कमिट हो जाता है, भाई सख्त से सख्त कानून बना दिया ना। हम अभी मजीद बात नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात की, उन्होंने कहा किसी भी कानून के बारे में बात हो सकती है, ठीक है ना, बात करने से नहीं भाई, आप अल्टीमेटली ना। तो गुजारिश ये है कि ये चले, सवाल ये है कि इसकी बुनियाद कहां से स्टार्ट हुई, जहां से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, आप क्यों नहीं पकड़ते उनको? वहां से एक शर वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से आप शुरू करें। दूसरी बात यह है कि देखें बीबी, मुझे पराचा साहब की बातें सुनकर यकीन करें बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात जो है मैं बहुत एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, उन्होंने कहा कि जो खबर मिले तहकीक यहां भी नहीं, हालांकि बाद में उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई कानून किसको हाथ में कोई नहीं ले सकता। भाई बात बड़ी सीधी सी है, तुम जो कोई भी था, तुमको अगर कोई खबर मिली तो खबर मिलने के बाद तुम्हारा काम क्या था? आप पुलिस को रिपोर्ट करते, और ऐसा कोई वाकया हुआ। फिर बात ये कि मुझे जो मैंने जो पढ़ा और जो उनकी अहमदिया कम्युनिटी ने भी, उनका भी, और दूसरा भी जो मैं देखता रहा इंटरनेट पर, उसमें यह कि इन द फर्स्ट प्लेस जो है ना, उन्होंने 4 आदमियों को एज ए मुलजिम जो है अरेस्ट किया, और एक मैनेजर का नाम आ रहा था। लेकिन बाद सवाल यह है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई
एविडेंस नहीं, एविडेंस नहीं है। और दूसरी एक और बात है, अगर मिसाल के तौर पर ये जो आपने शुरू में कहा कि ऐसे मौके में सिक्योरिटी के लिए रख दी जाए, ये रियासत की कमजोरी है कि आप जो है जो विक्टिम जो है उन्हीं को इसलिए कैद कर रहे हैं कि कोई इनको नुकसान न पहुंचाए। ये हम मुजरिम हैं, हमें इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। हम 70,000 लोग मरवा चुके हैं अभी, जो कि दुनिया जहां में जो कुछ हो रहा है, तो हम बहुत सजा भुगत चुके हैं। अभी तक हम उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा। तो क्या हम ये जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि इस तरह न करें। मैं कहता हूं जिसका भी कोई समझता है ना कि वो सही बात है, बिल्कुल मैं उसको मानने के लिए तैयार है। वो लोगों से वोट ले, पार्लियामेंट में जाए, उस सारे कानून को चेंज कर दे। मैं बिल्कुल एतराज नहीं करता हूं। इस वक्त भी पाकिस्तान के जो आइन में ऐसी बातें हैं जो एज ए लॉ स्टूडेंट मैं कह रहा हूं और बिल्कुल खुल के कह रहा हूं कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बननी चाहिए। लेकिन जब एक दफा बन गई, मेरा एतराज अपनी जगह, लेकिन मैं मानने पर मजबूर हूं। तो इसीलिए आप कोई भी सिस्टम ले आए, लेकिन ये जो है एक आदमी खड़ा हो जाए 18 करोड़ में, वो कहे कि जनाब 2 हफ्ते में ये कर दो। अरे भाई मत करो इस तरीके से। और हमने बहुत सजा भुगत ली, ये रियासत की कमजोरी है। और वो जो है मौलाना साहब काफी नीचे जा चुके थे, अगर वो फिर सामने आ रहे हैं और इस स्टेज पर अगर न रोका गया तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों बहुत मुश्किल। ब्रेक लेते हैं।